Hello friends, I am Shukumar CS. Welcome to Vasanta Academy classes online study channel for BCom and BBS students on taxable income from other sources. I already taken 10 classes on taxable income from other sources. If you not watch, please watch all videos for better understanding for you. This is my 11th video. In this video, I am explaining gift. Let us start with taxability of gift. Taxability of gift. Gift from non-relatives fully taxable if the aggregate of the gift received exceed rupees 50,000 is fully taxable. First of all, we received gift from the two person. One is from the relative, another from the non-relative. Suppose if you received a gift from the non-relative, the treatment is it is fully taxable if the aggregate of the gift is received exceed rupees 50,000 and 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಯಾರಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್. ಹೂ ಆರ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್? ಫಸ್ಟ್ ಸಿ, ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ assessee, brother and sister of assessee, and brother and sister of spouse of assessee, brother and sister of either of the parents of assessee, any lineal ascendants and descendants of the assessee, any lineal ascendant and descendant of the spouse of the assessee. These are the person we considered as a relative. Apart from this, any person we considered as a non-relative. Suppose, let me understand, suppose we received a gift from the relative, it is fully exempted. Suppose it is received from the non-relative, fully taxable if exceeds rupees 50,000. Let us start. Spouse, ಮೊದಲನೇದು ಅಸೆಸಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಸಿ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಸಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೆಸಿಯ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್. ಆ ಫಾದರಿನ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದರಿನ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎನಿ ಲೀನಿಯನ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಸಿ, ಯಾರು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಾಗಿರುವಂಥವರು ಅಸೆಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎನಿ ಲೀನಿಯಲ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಸಿ, ಅಸೆಸಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸು. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ exceed 50,000 is taxable. Up to 50,000 no taxable. Okay, suppose if you received gift from the relative is fully exempted, but that person belongs to relative. We have to check from this condition: spouse, brother sister of assessee, spouse, brother sister, or parents brother sister, or ascendants and descendant of the assessee, or ascendant descendant of the spouse of the assessee. And gift received on account of special events. Sometimes on the special events we received the gift. Usually gift received from the non-relatives on specified events is not taxable even if the value is greater than 50,000. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಸಪೋಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, on by will, inheritance, on contemplation of death of the prayer from the local authority, from a registered charitable trust, from any trust foundation, we received a gift. In this specified events, this is not taxable even it is greater than rupees 50,000. But please note here, the list of relatives does not include nephew or niece or cousins. This point is very important for gift. However, finally I repeat you, gift received from non-relatives is fully taxable if it exceeds rupees 50,000. Gift received from relatives is fully exemption, but that person belongs to relative. Okay, our gift received from specified event from the non-relative even if exceed rupees 50,000 is not taxable. Sometimes a gift received, a sum of money or property received by individual
money or property received by individual or HUF after 1st October 2009 is taxable if it fall in the following 5 categories, but it doesn't come in the exception list. Okay, I will going to clear about exception list and also the receipts without consideration. It means section 56(2)(6) subsection 7, if any property received, if any sum of money received by the individual, the date is 2009. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2009ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಮೌಂಟು ಗಿಫ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹50,000. ಅಂದರೆ 1st October 2009 ಆದಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, 50,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಸಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಆಲ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ 50,000 ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲು ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ₹50,000 ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹50,000 ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st October 2009. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಶೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಅಸಸ್ಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹50,000. ಸಪೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ₹50,000 ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ come to tax. Okay, whether it is a single transaction. Okay, suppose ಅದೇ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The difference between stamp duty value and consideration is chargeable to tax if such property received by an amount exceed ₹50,000. ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಏನಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ, ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಏನಾರು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ chargeable to tax if agreed fair market value of the movable property exceed ₹50,000, then it is chargeable to tax. Before 50 it is not chargeable to tax. Okay, same movable property for a consideration which is less than the fair market value, no consideration barta ide, then we see the aggregate difference between this consideration and fair market value. If it exceed ₹50,000 then it is considered to be chargeable to tax. Now I already explained, if the gift received from sum of money through the check, cash, draft, first category. Another one, immovable property without consideration, second category. Immovable property with consideration and movable property without consideration and movable property for a consideration. Apart from all this category, see here, if it falls in the following 5 category, it is not come in the exceptional list. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬಾರದು. ಏನು ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ
ಅದೇ ನೀವು ಆ ಮನಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ದೆನ್ ಮನಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಮನಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಮನಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎ ವಿಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಈಗೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೋ, ಈ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ, ನೀವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ರೂಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ and money property received from any fund, foundation, university, institution, hospital, medical institution, any trust institution is also exceptional. Relatives already explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, once again recall ಮಾಡ್ತೀನಿ. Wife of the individual and brothers and sister of the assessee, brother and sister of spouse of the individual, brother and sisters of the parents of the individual, any lineal ascendant and descendant of the individual, and any lineal ascendant and descendant of the spouse of the individual, spouse of the personal refers to section 2 and subsection 6. I hope you clear on this gift. This gift is very important provision under the taxable income from other sources. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರಿಂದ, ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ, ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಬಂತು ಗಿಫ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್. ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೀಡ್ 50,000 ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ 50,000 ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದನೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸಪೋಸ್ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ 50,000ಗಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅವಾಗ ಅದು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಲಿ, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ 50,000 ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಪೋಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು ಅಥವಾ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರ ಎಕ್ಸೀಡ್ 50,000 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.